سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کی لائق اور روا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین نعمت ہے مال۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس نعمت سے نوازا ہے اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے اس کو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو آج کے درس کا میرا عنوان ہے مال کے فضائل اور فتنے، اور اس کے حوالے سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت جس کو ملی ہے اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کو نہیں ملی اس کو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ اسلام کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں اس میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اسلام مال کو فی نفسی ہی شر نہیں سمجھتا۔ مال کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں، پر مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان کے ہاں مال اپنے آپ میں ایک بری چیز ہے، اور فقیری اپنے آپ میں ایک اچھی چیز ہے۔ ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ مال کو برا تصور کیا گیا ہے اور فقیری کو اچھا سمجھا گیا ہے۔ عیسائی مذہب میں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی آدمی کو اگر پادری بننا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، تو وہ مال نہیں کما سکتا، کاروبار نہیں کرے گا، جاب نہیں کرے گا، وہ زندگی کی ساری معاشی سرگرمیوں سے خود کو کاٹ کر کے کلیسا میں چرچ میں بند کر لے گا، تبھی وہ ولایت کے مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ بائبل میں بعض ورسز اس طرح کی ہیں کہ کسی انسان کے لیے جنت میں داخل ہونا جو غنی ہو، غنی آدمی کے لیے، مالدار آدمی کے لیے جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا مشکل ہے۔ تو کرسچینٹی میں عام طور پر ویلتھ کو ایک بری چیز سمجھا گیا ہے اور فقیری کو اچھی چیز سمجھا گیا ہے۔ بدھزم میں آپ دیکھیں تو جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ بھکشی ہوتے ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے، وہ مانگ کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ہندو مذہب میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو ایشور کا تقرب چاہیے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ زندگی کی ساری سرگرمیوں سے خود کو کاٹ لیتا ہے، بال برہمچاری بن جاتا ہے، کہیں پہاڑوں میں چلا جاتا ہے یا غاروں میں چلا جاتا ہے، وہیں پہ پوجا پاٹ کرتا ہے موکش کی پراپتی کے لیے، اور مال نہیں کماتا۔ یعنی ہر مذہب میں مال کو فی نفسی ہی برا سمجھا گیا ہے، اسلام مال کو فی نفسی ہی برا نہیں سمجھتا، اور ہر مذہب میں فقیری کوئی قابل قدر اور قابل تعریف چیز ہے۔ اسلام میں فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ فقیری اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں فقیری سے پناہ نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فقیری سے پناہ مانگتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ ہاں، فقیری سے پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے اندر، تشہد میں آخر میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے نا، دعا مانگنے کا سب سے بہترین موقع کب ہوتا ہے؟ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، تشہد کے آخر میں، ہے نا، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگنے کا سب سے اہم ترین موقع ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب قبر۔ اللہ تعالیٰ میں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے تھے، فقیری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اگر فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقیری سے پناہ نہیں مانگتے۔ فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، فقیر ہونا کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ یہ جو بعض مسلمانوں کے یہاں تصور ملتا ہے بھائی فقیر بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، فقیر بابا قسم کے لوگ بہت جو ہے وہ اونچے مرتبے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کا نظریہ ہے جو تصوف کے راستے سے مسلمانوں میں آ گیا کہ فقیر کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے مذہب میں بڑے بڑے کروڑوں کے ہیلو کاپٹر میں سواری کرنے والے بھی بولتے ہیں میں تو فقیر ہوں، جھولا اٹھا کے نکل لوں گا۔ یہ دوسرے مذاہب ہیں، یہ تصوف کے راستے سے بعض مسلمانوں میں یہ آ گیا ہے کہ فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی ہے۔ فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے بہت مشہور، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ اس میں سے کیا ہے؟ فقیری کو غنا سے پہلے غنیمت جانا، غریبی کو غنا کو فقیری سے پہلے غنیمت جانا، غنا کا قبل فقری۔ اللہ نے اگر تم کو پیسہ دیا ہے، غنی ہو، مالدار ہو،
تو اس مالداری کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ پیسہ ختم ہو جائے اور فقیری آ جائے۔ غنیمت جانو کا مطلب کیا ہے کہ غنا مالداری ایک نعمت ہے نا، جب تک یہ نعمت تمہارے ہاتھ میں ہے اس کی قدر کرو، اس کی ویلیو کو سمجھو، اس کا صحیح استعمال کرو، اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے اور فقیری آ جائے۔ بھئی فقیری اگر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ کے رسول کہتے کہ فقیری کو غنیمت جانو غنا سے پہلے نا، پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ غنا کا قبل فقری، اپنے غنا کو، اپنے غنی ہونے کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں، غنی ہونا اچھی چیز ہے، سیف ہونا، مالدار ہونا یہ اچھی چیز ہے، فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے اپنے ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، غالباً خالد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے، عیادت کرنے کے لیے۔ خالد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کثرت سے مال ہے اور وراثت میں وارثین میں صرف ایک بیٹی ہے، تو اللہ کے رسول کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنا 2/3 مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد اس کو صدقہ کر دیا جائے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 مال؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 مال وصیت کر سکتے ہو پر 1/3 ہی بہت زیادہ ہے۔ وصیت مطلب سمجھتے ہیں نا؟ وصیت کا مطلب ہوتا ہے غیر وارث کو مال دینا، کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال غریب کو، فقیر کو، اللہ کے راستے میں مسجد مدرسے بنوانے والوں کے لیے دے دیا جائے۔ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ مرنے کے بعد باقی سب مال کس کا ہوگا؟ وارثین کا ہوگا، اصلاً مال وارث کا ہے۔ 1/3 مال کے لیے بندہ وصیت کر سکتا ہے کہ وہ کسی غریب فقیر یا کسی اور فی سبیل اللہ کسی راستے میں دے دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 1/3 یعنی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی، اور 1/3 بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو اغنیا چھوڑ کر کے جاؤ، انکا انترا کا وسع ورثتا کا اغنیا، اپنے گھر والوں کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے۔ من انترکہم عالۃ یتکففون الناس، کس سے بہتر ہے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو غریب چھوڑ کے جاؤ اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے وارثین کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، مالدار چھوڑ کر کے جاؤ۔ مالدار ہونا اگر بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول بولتے کہ اپنے گھر والوں کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ، پر اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو غنی چھوڑ کے جاؤ اپنے پیچھے، تمہارے وارث غنی رہیں گے، بہتر ہے کہ وہ غریب ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، سے بہتر ہے کہ وہ غنی ہو۔ تو فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور غنی ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، سیٹ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی بنا دے۔ کون سی دعا ہے غنا کے لیے؟ غنا کی دعا کون سی ہے؟ یہ بہت مشہور دعا ہے۔ ہاں اللہ، کیا نام بیٹا آپ کا؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، عفاف یعنی پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنی اور تجھ سے غنا مانگتا ہوں۔ غنا مطلب مالداری۔ غنی ہم جس کو بولتے ہیں، غنی بولتے ہیں نا، فلاں آدمی بہت غنی ہے، غنی یعنی مالدار، عثمان غنی ہے نا۔ غنا کا اصل مطلب ہوتا ہے بے نیازی، کہ کسی کا انسان محتاج نہ ہو۔ تو یہ بے نیازی کب آتی ہے؟ جب آپ کے پاس اتنا مال ہو جس کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا ہے، ایسا آدمی غنی ہوتا ہے نا جو بے نیاز ہے، پیسہ ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے بندہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا مانگا، بلکہ جو عفاف آیا نا، العفاف، عفاف کا مطلب ہوتا ہے پاک دامنی۔ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ پاک دامنی کے بہت سارے شکلیں ہیں، اس میں سے ایک شکل کیا ہے کہ بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، یہ بھی پاک دامنی ہے نا۔ پاک دامن انسان وہ بھی ہے جس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں پیش آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا ہے۔ اور ایک دعا اور ہے غنا کی، نہیں بتاؤں گا، دعا یاد ہے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کس چیز کی دعا ہے؟ قرض سے نجات کی دعا ہے نا۔ دعا میں کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ تعالیٰ اپنے حلال سے میرے لیے کافی ہو جا تاکہ میں حرام کی طرف نہ جاؤں، حرام سے مجھے بچا لے۔
वअग़निनी, और अल्लाह ताला मुझे गनी कर दे। अग़निनी बेफज़्ल का, अपने फज़्ल से, फज़्ल मतलब माल, कुरान मजीद में माल को फज़्ल कहा गया है। वअग़निनी बेफज़्ल का अम्मन सवाल, अपने फज़्ल से मुझे ऐसा गनी और बेनियाज कर दे कि मुझे किसी का के सामने हाथ ना, हर किसी से बेनियाज हो जाऊं। तो अगर सेठ होना कोई बुरी चीज थोड़ी है। हमारे यहाँ आमतौर पे माल की फितनों पे इतना ज्यादा गुफ्तगू होती है ना कि बहुत सारी कौमों की तरह हमारे ज़हन में भी बैठ गई कि माल कोई बुरी चीज है। भाई माल बुरी चीज होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में माल थोड़ी मांगते। अल्लाह के रसूल ने दुआओं में माल मांगा है, वाग़निनी, अल्लाह मुझे गनी कर दे अपने फज़्ल से, अपने अलावा हर किसी से। अल्लाह के रसूल ने गनी होने की दुआ की है। और अल्लाह के रसूल क्या थे, गनी थे कि फकीर थे? अल्लाह के रसूल फकीर थे या गनी थे? हाँ, क्या सबूत है? हाँ, सदका करते थे अल्लाह के रसूल ना। भाई जैसे हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान में सखावत का आलम ही होता था जैसे तेज हवाएं चल रही हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सखावत, जैसे तेज हवाओं की तरह सखावत होती थी, जो आता था उसको बांटते थे, बहुत देते थे। तो भाई अपना देते थे कि दूसरों को देते थे? जो अपना देगा वही तो गनी है ना। सखी किसको बोलेंगे? जो अपना देना। आपसे लेके मैंने दे दिया तो मैं सखी हूं। बैतुल माल वाले अगर बांट रहे दूसरों से लेके तो बैतुल माल वाले नहीं सखी है ना। जो अपना देता है वो सखी होता है। जो अल्लाह के रसूल देते थे वो अल्लाह के रसूल का खुद का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ववजदक आइलन फअग़ना, अल्लाह ताला ने आपको गरीब पाया तो आपको गनी कर दिया। फअग़ना, अल्लाह ताला ने आपको गनी कर दिया। अल्लाह के रसूल गनी थे। भाई अल्लाह के रसूल के अपने जाती खर्च भी कम थोड़ी थे। 9 तो बीवियां थे अल्लाह के रसूल की, उनका खर्चा कौन संभालता था? हाँ, 9 बीवियों का खर्चा कौन संभालता था? अल्लाह के रसूल ही तो संभालते थे। गरीब आदमी तो एक बीवी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अल्लाह के रसूल की 9 बीवियां थी, सबको खर्च देते थे अल्लाह के रसूल। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी को साल में एक मरतबा में ही खजूर की शक्ल में साल भर का खर्चा दे देते थे। ये अलग बात है कि अल्लाह के रसूल की अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि वो बहुत, यानी अल्लाह के नबी ने ये तय किया था अपने बारे में कि मैं जमा नहीं करूंगा, तो जो आता था सब खर्च कर देते थे, पर आता कम नहीं था अल्लाह के रसूल के पास। हाँ, अल्लाह के रसूल को माले गनीमत, ठीक है, जो भाई हिजरत के बाद के जो हालात थे वो तो मुश्किल हालात थे, सारे सहाबा में वो हालात मुश्किल थे। हिजरत करके आए थे, घर बार जायदाद कारोबार सब छोड़ करके आ गए थे, लेकिन मदीना आने के बाद हालात सुधरे। जंगों से माले गनीमत जब आना शुरू हुआ, बहुत खुशहाली आई मदीना के अंदर। हाँ, और माले गनीमत में जो माल आता था वो बहुत कीमती होता था। अरबों में कीमती तरीन चीज क्या होती थी? तलवारें, बिरहें, है ना, ये सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, अरब के अंदर बनती नहीं। वो बहुत, जो आर्मर सूट होता था ना, जिरहें वगैरह, खुद वो सब बहुत कीमती चीजें होती थी। हाँ, घोड़े, ऊंट, गुलाम, ये सारे माले गनीमत में आते थे। और माले गनीमत का 5वां हिस्सा तो अल्लाह के रसूल को अकेले मिलता था। माले गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह के रसूल को अकेले मिलता था। फिर उसके अलावा जो माले फै है, माले फै यानी वो माल जो कोई कौम लड़े बगैर दे देती है सेटलमेंट में कि हमारा ये ले लो, हम लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ, तो वो जो माले फै है, माले फै पूरा का पूरा अल्लाह के रसूल को मिलता था। सिर्फ बाग़े सदक जो है ना, मिलियन की जायदाद, सिर्फ बाग़े सदक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत था, बाद में हजरत फातिमा ने जो तलब किया था, और फिर सहाबा किराम ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी अपना आप किसी को वारिस नहीं बनाता। तो बाग़े सदक हजरत फातिमा ने क्यों तलब किया था? क्योंकि अल्लाह के नबी उसके मालिक थे, अल्लाह के नबी उसके मालिक थे। और बाग़े सदक अपने आप में जो है ना वो करोड़ों का, लाखों का, तो बाग़े सदक का अपना खुद का सरमाया है। तो अल्लाह के रसूल गरीब नहीं थे, अल्लाह के रसूल अमीर थे, गनी थे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ववजदक आइलन फअग़ना, अल्लाह ताला ने आपको गरीब पाया तो आपको गनी कर दिया। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी है ना, कि अपने लिए मांगी, अपने सहाबा के लिए मालदारी की दुआ मांगी। हाँ, हजरत अनस बहुत छोटे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी वालिदा आई और कहा खादिमुका अनस, अल्लाह के नबी अनस आपके खादिम हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अक्सिब मालहू व वलदा, अल्लाह ताला कसरत से अनस को माल दे और कसरत से औलाद दे। कसरत माल की दुआ की हजरत अनस के लिए, है ना। तो माल भी बुरी चीज नहीं है और कसरत माल भी बुरी चीज नहीं है। अगर माल बुरी चीज होती तो अल्लाह के नबी हजरत अनस के दुआ करते? हाँ, अल्लाहुम्मा अक्सिब मालहू व वलदा, कसरत से औलाद दे, उनकी औलाद
اچھا माल की कसरत को तो हम कहीं ना कहीं नेमत समझ भी रहे, औलाद की कसरत को तो हम में से अक्सर लोग नेमत समझते ही नहीं। किसी को इस दौर में अगर आप दुआ दे देना कि अल्लाह ताला तुमको कसरत से औलाद दे, वो ये भी नहीं समझ पाएगा कि दुआ दे रहे कि बददुआ दे रहे। हालांकि कसरत औलाद क्या है, अल्लाह ताला की नेमत है, दुनिया में भी अल्लाह की नेमत है, और मरने की बात भाई एक लड़का दुआ कर रहे हैं, 2 बच्चे दुआ कर रहे हैं, 4 बच्चे, जितने ज्यादा बच्चे दुआ करने वाले हैं आखिरत में इंशाअल्लाह ताला उसका आपका मर्तबा उतना ही बुलंद होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर मा लहू व वलदा, अल्लाह ताला कसरत से इसको माल दे और कसरत से औलाद दे। हजरत अनस को बहुत माल दिया अल्लाह ने, उनका अपना खुद का महल था कूफा में। हाँ हजरत अम्र इब्न आस अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, एक मर्तबा हजरत अम्र इब्न आस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग में सिपह सालार बना करके भेजा और कहा असल्लाहु अय्युनीमुका व युसल्लिमुक, कि अम्र अनकरीब अल्लाह तुमको खूब माले गनीमत देगा और सलामती रखेगा तुम्हारे लिए, सलामत भी दोगे जंग में और माले गनीमत भी खूब मिलेगा। वो अर्गबु लका फिल माली रग़बतन सालिहा, अब मेरी चाहत है कि तुमको माल मिले, मेरी एक अच्छी चाहत है कि तुमको माल मिले। तो हज़रत अम्र इब्न आस ने कहा अल्लाह के नबी लम उस्लिम रग़बतन फिल माल इन्नमा अस्लमतु रग़बतन फिल इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने माल की चाहत में इस्लाम कबूल नहीं किया है, मैंने तो इस्लाम कबूल किया क्योंकि इस्लाम मुझे पसंद है, मैंने इस्लाम की चाहत में इस्लाम कबूल किया, माल की चाहत में इस्लाम कबूल नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या नि'म्मा बिल माल सालिह लिर्रजुल सालिह, अम्र सालिह आदमी का माल भी सालिह होता है, आदमी अगर सालिह हो तो उसका माल भी सालिह होता है, नेक आदमी का माल भी नेक होता है। अल्लाह के नबी ने माल को नेक कहा है, सालिह कहा है माल को। हाँ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नेक आदमी का माल भी नेक होता है। इसलिए शरीयत क्या चाहती है कि माल नेक लोगों के हाथ में आए ताकि माल भी नेक बन जाए। शरीयत ये चाहती है कि सोसाइटी का जो वेल्थ है वो नेक लोग कंट्रोल करें, दीनदार लोगों के हाथ में माल हो, बड़े कारोबार दीनदार लोगों के हाथ में हो, बड़ी बड़ी कंपनियां दीनदार लोगों की कंट्रोल में हो, माशरे का जो वेल्थ है वो माशरे के अच्छे लोग कंट्रोल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दीनदार आदमी के हाथ में जब माल आता है ना, तो उस माल से सिर्फ उसकी जात का फायदा नहीं होता, उस माल से माशरे में खैर को फरोग मिलता है। नेक आदमी अगर दीनदार आदमी अगर मालदार होता है तो वो क्या करता है भाई, उस माल को अगर वो अपनी जात पर भी लगाएगा तो इताअत का काम करेगा, अपने बाल बच्चों पे खर्च करेगा तो उसके बाल बच्चे भी नेकी का काम करेंगे, वो फुकरा की मदद करेगा, वो गरबा की मदद करेगा, वो मिस्कीनों को सहारा बनेगा, वो बेवाओं को देगा, वो यतीमों का सहारा बनेगा, वो हलाल जगहों पर लगाएगा। मुआशरे में जो एक हलाल स्टार्टअप हैं, जो हलाल कारोबार हैं, उनको फरोग मिलेगा, लोग हलाल कमाई कमाएंगे, उसके माल के जरिए से हलाल को बढ़ावा मिलेगा। वो मस्जिदें बनवाएगा, वो मदरसे बनवाएगा, वो दावती इदारों में ताउन करेगा, वो उलमा और फुक़हा पे खर्च करेगा, किताबें छपवाएगा, कुरान के नुस्खे छपवाएगा, तालीम में पैसा लगाएगा उम्मत के। अच्छा आदमी, दीनदार आदमी अगर मालदार होता है ना, तो उसका माल खैर को फरोग देने का सबब बनता है ना। अगर शरीर आदमी के हाथ में माल लगे तो क्या होता है, अगर एक बुरे आदमी के हाथ में माल होता है तो क्या होता है, वो खुद भी अगर उस माल का इस्तेमाल करेगा तो नाफरमानी करेगा, उसके खानदान और घर के लोग उस माल से क्या करेंगे, हराम को फरोग देंगे, वो जुआ खेलेगा, वो शराब पिएगा, वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे पैसा खर्च करेगा, उससे हराम को फरोग मिलेगा, शराब की इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा, वो हराम जगहों पर पैसा लगाएगा तो मुआशरे में हराम चीजों को फरोग मिलेगा, वो दिखावे करेगा, मुआशरे पर बोझ बनेगा, वो महंगी शादियां करेगा, मुआशरे के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। तो शरीयत की चाहती है कि मुआशरे में माल किन लोगों के पास हो, जो दीनदार लोग हो। दीनदार लोगों को मालदार होना चाहिए, दीनदार लोगों को मालदार होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के लिए माल की दुआ की। माल अगर कोई बुरी चीज होती तो अल्लाह के नबी सहाबी के लिए क्यों कहते कि अल्लाह ताला इसको कसरत से माल दे। हाँ, अच्छा, कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने माल की इतनी अहमियत है, कुरान मजीद में सैकड़ों मरतबा माल का जिक्र आता है ना। और कि माल के लिए जो अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, आमतौर पर तो माल इस्तेमाल हुआ है, माल के अलावा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने माल को खैर कहा है। खैर, माल के नामों में से एक नाम क्या है, खैर, और ये नाम कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कुरान के अंदर। कहाँ पे, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, अल्लाह ने फरमाया इंसान के अंदर माल की मोहब्बत बहुत शदीद है। खैर का मतलब माल। एक जगह फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून,
कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, ये आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करना है, इनसे कहिए जो भी खैर तुम खर्च करते हो, खैर यानी माल, वो वालिदैन पे खर्च करो, रिश्तेदारों पे खर्च करो। एक आयत में फरमाया कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत इन तरका खैरन, तुम में से कोई आदमी अगर खैर छोड़ करके मर रहा है तो उसको वसीयत कर देनी चाहिए कि उसके माल में से इतने इतने लोगों को मिले। खैर, माल को खैर कहा। ऐसे ही माल को कुरान मजीद में अल्लाह ने फज़ल कहा है। फज़ल, फज़ल का मतलब क्या होता है? नेमत, एहसान अल्लाह का। कहाँ पे? अल्लाह ने फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज खत्म हो जाए तो जमीन पे फैल जाओ, अल्लाह का फज़ल तलाश करो, यानी माल तलाश करो। अजान हो जाए जुमा की तो सब छोड़ करके मस्जिद में आ जाओ, कारोबार छोड़ दो, और जब नमाज खत्म हो जाए तो जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह ताला का फज़ल तलाश करो। इसलिए जब बाहर निकलते हैं मस्जिद से तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरा फज़ल चाहता हूँ, यानी माल चाहता हूँ। हाँ, नमाज में आओ तो फज़ल छोड़ करके आओ, और उसके बाद नमाज पढ़ दी फैल जाओ, अल्लाह का फज़ल तलाश करो। हाँ, एक जगह फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जिनको अल्लाह ने अपने फज़ल से नवाजा है वो ये ना समझे कि उसमें बखीली करना कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज है उनके लिए। तो कुरान मजीद में अल्लाह ने माल को खैर कहा है, माल को फज़ल कहा। अल्लाह के नबी ने अपने लिए माल की दुआ की, अपने सहाबा के लिए माल की दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने नबी को, सहाबा को माल और दौलत से नवाजा भी। ये सब किस बात की दलील है कि माल कोई बुरी चीज नहीं है, माल अल्लाह ताला की नेमत है। प्रूव कर लीजिए होना में पहला पॉइंट कि माल क्या है? अल्लाह ताला की नेमत है। दूसरी बात, माल हमारी जरूरत है, माल हमारी जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वला तुसुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, जिस माल को अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरूरत बनाया है, क़ियाम बनाया है। क़ियाम का मतलब तुम्हारे खड़े होने के लिए तुमको माल चाहिए, है ना। इस माल को बेवकूफों के हाथ में मत दो, का मखलूक के हाथ में मत दो। मतलब क्या है? इस आयत का पस मंजर क्या है? कोई बच्चा है, उसके बाप का इंतकाल हो गया, बाप की बहुत प्रॉपर्टी है, ये बच्चा उसका वारिस बन रहा है ना। लेकिन अगर बाप का सारा पैसा इस बच्चे के हाथ में दे दिया जाए तो बच्चा संभाल नहीं पाएगा, 10-12 साल का है, ज़ाय कर देगा। अल्लाह ने फरमाया ये बच्चे अभी कमक्ल हैं, इन कमक्लों के हाथ में इनका माल मत दो जो इनके बाप ने छोड़ा है। पर ताबीर अल्लाह ने क्या इस्तेमाल की? अल्लाह ने क्या फरमाया? अपना माल मत दो। माल किनका है? माल तो बच्चे का है ना, माल हमारा नहीं है। पर अल्लाह ने फरमाया क्या? ये नहीं फरमाया इनका माल मत दो, अल्लाह ने क्या फरमाया? अपना माल मत दो। क्योंकि माल जैसे एक इंडिविजुअल का हो, लेकिन एक इंडिविजुअल का नहीं होता। जैसे माल एक इंडिविजुअल का होता है तो उसके माल पर उसकी पूरी सोसाइटी का हक होता है ना। क्योंकि कोई इंडिविजुअल अगर माल ज़ाय करता है तो उस माल के ज़ाय करने का नुकसान भी उस अकेले को नहीं होगा, पूरी सोसाइटी को होगा, है ना, पूरी सोसाइटी को होगा। और ठीक है, एक अच्छा आदमी अगर अपना माल सही जगह पे खर्च करता है तो उसके सही जगह पे खर्च करने का फायदा अकेले उसको होगा, पूरी सोसाइटी को होता है ना। भाई इकोनॉमी का एक बेसिक रूल है ना ये, कि आदमी अगर सही जगह पर पैसा खर्च करता है तो उसका फायदा किसको होता है? सिर्फ अकेले उसको नहीं होता है, उसकी पूरी सोसाइटी को होता है। भाई एक आदमी, आप जो पैसा हलाल तरीके से खर्च करते हैं, आपसे कितने लोगों को फायदा होता है? आप खाना खरीदते हैं, आपकी बनिया को फायदा होता है। आप ट्रैवलिंग करते हैं, रिक्शा और जिसके ड्राइवर है उनको फायदा होता है। आपके घर में काम वाली बाई आती है, वो आपके पैसे को लेकर के जाती है, आपके घर का काम करती है। आप एक जायज जगह पर जब पैसा लगाते हैं तो आप अकेले अपना फायदा नहीं कर रहे होते हैं, आपके साथ पूरी सोसाइटी को फायदा हो रहा होता है। तो गोया कि आपके माल पर अकेले आपका हक नहीं है, पूरी सोसाइटी का हक है ना। तो अल्लाह ने बावजूद इसकी माल वो यतीमों का है, अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम्हारा माल इसको यतीम के हाथ में जो अभी कमक्ल है दे करके इस माल को ज़ाय मत करो। क्यों? जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, क्योंकि इस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क़याम बनाया है, खड़े होने का जरिया बनाया है। माशरे में खड़े होने के लिए, स्टैंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, पानी के लिए भी पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, इवन दीनी तालीम में नहीं दिला सकते। मदरसों में भी बच्चों को पढ़ाना है तो अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। हाँ,
آپ کو ہر ہر قدم پر پیسہ چاہیے، پیسے کے بغیر زندگی نہیں چلتی، پیسہ زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، شریعت اس کو ضرورت کہہ رہی ہے۔ بلکہ جو ہمارے علماء ہیں جنہوں نے مقاصد شریعت پر کتابیں لکھی ہیں کہ شریعت کا مقصد کیا ہے، شریعت کیوں نازل ہوئی، شریعت کا بیسک گولز کیا کیا ہے، تو اس میں علماء نے کہا کہ شریعت کے 5 مقاصد ہیں، 5 چیزوں کا تحفظ کرنا یہ شریعت کا مقصد ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریات خمسہ۔ 5 چیزیں ہیں جن کو پرزرو کرنا، جن کی حفاظت کرنا، جن کو سیکیور کرنا شریعت کے مقاصد میں، شریعت کا گول ہے۔ شریعت کے سارے احکام گھوم پھر کر کے ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے ہی نازل ہوئے۔ 5 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، ہر کوئی بھی حکم آپ بیان کر دیں وہ حکم نظر میں 5 میں سے کوئی ایک چیز کی حفاظت کے لیے نازل ہوا ہے۔ کون سی یہ 5 چیزیں؟ دین، جان، مال، عقل اور نسب۔ دین، جان، مال، عقل اور نسب، لینیج۔ بعض لوگوں نے ایک اور اضافہ کیا، عزت۔ تو یہ 5 یا 6 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے شریعت کے سارے احکام نازل ہوئے۔ اس میں سے کیا ہے؟ مال۔ شریعت کے بہت سارے احکام اس لیے نازل ہوئے تاکہ مال کا تحفظ کیا جائے، ہے نا؟ بھئی قرآن کی سب سے بڑی آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی سورت میں؟ سورہ بقرہ میں۔ کیا کہتے ہیں اس آیت کو؟ آیت دین، قرض کی آیت۔ اس میں قرض کے احکام بیان کیے گئے، اور وہ سارے قرض کے احکام کیوں بیان کیے گئے؟ مال کی حفاظت کے لیے۔ چوری حرام، مال کی حفاظت کے لیے۔ جوا حرام، مال کی حفاظت کے لیے۔ سود حرام، مال کی حفاظت کے لیے۔ شریعت کے بہت سارے احکام کا مقصد کیا ہے؟ مال کا تحفظ۔ مال اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کے تحفظ میں مارا جائے شہید ہے۔ آپ اگر اپنے مال کی حفاظت میں مارے جائیں ہاں تو آپ کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ آپ آ رہے تھے، اندھیرا راستہ تھا، کسی نے چاقو دکھا کر کے بولا پرس موبائل نکالو، آپ نے دینے سے انکار کر دیا، اس نے قتل کر دیا آپ کو۔ اللہ کے آپ کا مقام شہید کا مقام ہے۔ آپ کی کوئی پراپرٹی تھی، کسی مافیا نے اس پر دعویٰ کر دیا، ہاں آپ نے اس کے خلاف کیس کر دیا، اس نے جا کر کے آپ کو شوٹ کر دیا، آپ کے اللہ کے آپ کا مقام کیا ہے؟ شہادت کا مقام ہے، آپ شہید ہیں۔ مال اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اس کی حفاظت میں مارے جانے والا شہید ہے اللہ کے یہاں۔ مال اتنی بڑی ضرورت ہے ہماری، اس لیے ہماری شریعت نے ہر مسلمان پر اتنا مال کمانا واجب قرار دیا ہے جتنا اس کی اوپر مالی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا اس پر مالی ذمہ داری ہے۔ جتنا مثلا نوجوان ہیں، ماں باپ گھر میں بوڑھے ہو گئے، اب ان ماں باپ کی کفالت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، رہائش کا، علاج کا انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ بیٹے پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا باپ کی اور ماں کی ضرورت ہے۔ نہیں کمائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے گنہگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کی کفالت کرنی تھی ان کو ضائع کر دیا، جن کا خرچ اٹھانا تھا ان کو ضائع کر دیا، خرچ نہیں اٹھایا ان کا، ضائع ہو گئے وہ لوگ، اللہ کے یہاں گنہگار ایسا بندہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ کہ ہمارے ہوتے ہیں نا بہت سارے نوجوان ہٹے کٹے تندرست توانا مچھنڈے، ہاں سوئے پڑے رہتے ہیں، پوری پوری رات پبجی کھیلتے ہیں، پورا پورا دن سوتے ہیں، ہاں باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، کمانے کی طاقت نہیں رہ گئی، لیکن کوئی کمانے والا نہیں پیچھے، بیٹے نوجوان کوئی جو ہے نا وہ کوشش ہی نہیں کر رہے، اب وہ بیچارہ گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر رکشہ چلا رہا ہے، ہاتھ گاڑی کھینچتا ہے، ٹھیلا لگا رہا ہے، کیسے بھی 4 پیسہ جوڑ کر کے لا رہا ہے گھر چلانے کے لیے، ہاں جوان بیٹا دن بھر جو ہے وہ 2 بجے تک کے سوتا ہے، 2 بجے سو کر کے اٹھتا ہے، ابا کی جیب سے پیسہ نکال کے نکل لیتا ہے، ہاں اللہ کیا گنہگار ہے ایسا بندہ۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ بہت سارے جو ہے وہ شوہر ہیں، شادی تو کر لی، جہیز لے لیا خوب، اب چھوٹی چھوٹی بیوی کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ سسرال فون لگا رہے ہیں، ہاں بیوی بیمار ہو گئی علاج کرانے اتنا پیسہ بھجواؤ، پریگنٹ ہو گئی ڈلیوری کرانے بھیج دیتے ہیں سسرال، جاؤ وہیں سے کرا کے لانا۔ چھوٹی چھوٹی اپنی ضرورتوں کے لیے سسرال والوں کے محتاج ہیں، گنہگار ہے اللہ کے۔ بھائی تمہاری بیوی تم خرچہ اٹھاؤ نا، اس بیوی شادی کی ہے، اگر خرچہ نہیں اٹھانے کے لائق تو شادی نہیں کرنا چاہیے،
शादी किन लोगों के लिए? गनी मालदार लोगों के लिए शादी है। अल्लाह ने फरमाया फलयस्ताफिजुल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि जिनको निकाह करने की ताकत नहीं है, बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते, उनको अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए, यहाँ तक कि अल्लाह उनको गनी कर दे। छोटी छोटी यानी बीवी है और सारा खर्चा वो बीवी का, बजाय बीवी का खर्चा शौहर उठाए, शौहर का खर्चा ससुराल वाले उठा रहे होते हैं। बात बदकिस्मतों को तो मैंने देखा है, पूरी जिंदगी उनकी ससुराल के दर पे पड़े हुए चली जाती है, घर जमाई बन जाते हैं, पूरी जिंदगी बस वो ससुराल वाले ही उनको पालते हैं। नहीं, गुनहगार अल्लाह का। आपकी बीवी खर्चा उठाना आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी तालीम तरबियत खाने पीने का बंदोबस्त करना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आप दीनदार ही क्यों ना हो। लेकिन अगर अपने बच्चों का खर्च नहीं उठा रहे, अल्लाह क्या गुनहगार होंगे। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आए, देखा मैंने कि आदमी जो है वो जमात में चला गया 4 महीने की, बच्चों के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं, बीवी जाती है कहीं पे कपड़ा धो रही है, किसी घर में बर्तन मांज रही है, बटन ला करके ताक रही है। हमारे बांद्रा में मैंने देखो, शौहर साहब का है वो तबलीग में निकले हुए, गुनहगार है ऐसा आदमी अल्लाह के यहाँ। पहले अपनी बीवी बच्चों का खर्च पूरा करो, उसके बाद जो फुर्सत बचती है उसको दावत में, इबादत में, दूसरे कामों में लगाओ। हाँ, तो पैसा कमाना हमारी शरीयत में वाजिब है इंसान पर, कितना? जितना उसके ऊपर माली जिम्मेदारी, उतना कमाना वाजिब है। और जब मैं ये कहता हूं ना कि वाजिब है, तो वाजिब का हुक्म क्या होता है? भाई करेगा तो, नहीं करेगा तो गुनाह मिलेगा, तो करेगा तो क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। वाजिब की तारीफ होती है युसाबु फाइलु इम्तिसालन व युआक़बु तारिकुहु, जो करता है अल्लाह ताला की इताअत करते हुए उसको सवाब मिलेगा। पैसा कमाना हमारे दीन में क्या है? सवाब का काम है, सवाब का काम है पैसा कमाना, और कितना बड़ा सवाब का काम है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे अल्लाह के नबी, और एक नौजवान सामने से गुजरा, तो सहाबा ने कहा लौ खरज फी सबीलिल्लाह, अगर ये बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला होता तो, यानी जिहाद के लिए निकला होता, तो ताकतवर तवाना है, तंदुरुस्त है, इसकी ताकत से दुश्मनों पे हमले करता, उनकी सफों को उलट पलट करके रख देता, इतना ताकतवर। सहाबा को लालच हुआ ताकत देख करके, तो अल्लाह ने फरमाया लौ खरजा यसा अला अबवैहि शैखैनि कबीरैनि फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर ये बंदा घर से इसलिए निकला है क्योंकि इसके बूढ़े माँ बाप हैं, इन बूढ़े माँ बाप की किफालत करना इसकी जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए घर से निकला है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तो ये अल्लाह के रास्ते में, ये अल्लाह के रास्ते में निकला है। फी सबीलिल्लाह यानी जिहाद का सवाब है पैसा कमाने पर। अगर वो हलाल जरिए से कमा रहा है ताकि अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सके, माँ बाप उसकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए अगर पैसा कमा रहा है, जिहाद का सवाब है। लौ खरजा यसा अला औलादिही सिगारन फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर ये घर से इसलिए निकला है क्योंकि इसके छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों की किफालत करना इसकी जिम्मेदारी है, ये पैसा कमाना करके अपने बच्चों की किफालत करना चाह रहा है, उनकी जिम्मेदारी अदा करना चाह रहा है, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकला है। जिहाद का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैसा कमाना जिहाद है। हाँ, लौ खरजा यसा अला नफ्सिही यइशुहा, अगर कोई नहीं है घर में पर वो पैसा कमा रहे ताकि अपने ऊपर खर्च करे, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, पाकदामनी के लिए, का ये जिहाद है। पैसा कमाना जिहाद, हाँ, पैसा कमाना जिहाद है और पैसा खर्च करना भी जिहाद है। पैसा खर्च करना भी सवाब का काम है, यानी पैसा कमाना तो सवाब है, ये पैसा खर्च करना भी सवाब है, चाहे अपनी जात पे खर्च करो चाहे अपने घर वालों पे खर्च करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उससे बेहतरीन लुकमा कोई नहीं है जो बंदा अपनी मेहनत की कमाई का खाता है। हाँ, आपकी मेहनत से आप खा रहे ना, बेहतरीन लुकमा वो जो आप अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, अपने बाल बच्चों को खिला रहे हैं, सवाब। अपनी बीवी को अल्लाह के नबी ने फरमाया बंदे को उस लुकमे पर भी अजर दिया जाता है जो अपनी बीवी के मुंह में डालता है। जायज जरूरतों में जहां आप खर्च कर रहे हैं, हाँ, नाजायज दिखावे के लिए, अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले बंदे को हर नफ्से पर अजर मिलता है सिवाय किसके? ईंट के जो अपने घर पे लगाते हैं। घर में जो गैर जरूरी घर बनवाते हैं ना, एक घर है अल्लाह ताला की फजल से रहने के लिए, पर गांव में बनाएंगे आलीशान घर लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन फरमाया कि ईंट गारे पत्थर पे जो पैसा लगाते हैं उस पर सवाब नहीं देता अल्लाह ताला। बिला वजह की तामीरात करते हैं, हाँ, 2 फ्लोर उसमें रह सकते हैं पर 8 फ्लोर चला रहे हैं बिला वजह, तो बिला वजह तामीरात पे पैसा खर्च करने पर अल्लाह सवाब नहीं देता। बाकी जायज जितने नफ्से उस पर खर्च करने पर अल्लाह ताला सवाब देता है। और कितना सवाब देता है? हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया दीनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह,
1 दीनार आपने अल्लाह के रास्ते में यानी जिहाद में सदका कर दिया, 1 दीनार से आपने गुलाम आजाद करा दिया, 1 दीनार से आपने किसी मिस्कीन को सदका दे दिया, और 1 दीनार अपने घर वालों पे खर्च किया। अबू दाऊद की रिवायत। चारों दीनारों में सबका तो सवाब किस दीनार पर मिलता है? जो आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं। जो भी पैसा आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं उस पर अल्लाह ताला आपको सदक़े से ज्यादा, गुलाम आजाद कराने से ज्यादा, जिहाद में देने से ज्यादा सवाब किस दीनार पे देता है? जो आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं। हाँ, राशन बनाते हैं, बनिया के पास क्यों आ रहा है, उस पैसे पर आपको अल्लाह ताला अजर दे रहा है अलग से, सदक़े से ज्यादा। रूम का भाड़ा दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, बीवी को जेवरात दिला रहे हैं, मेकअप का सामान दिला रहे हैं। हर जायज जरूरत जो आप अपनी बीवी की खर्च करते हैं, बच्चों पे खर्च करते हैं, माँ बाप पे खर्च करते हैं, इलाज पे खर्च कर रहे हैं, तालीम पर खर्च कर रहे हैं, हर पैसे पर आपको अजर मिल रहा है। वो भी कितना? सदक़े से ज्यादा अजर मिल रहा है आपको। भाई आप अपना पैसा किसी अजनबी को देते तो आपको सवाब मिलता है, तो आप अपने बच्चों पे जब खर्च करेंगे तो आपको सवाब क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, सदक़े से ज्यादा सवाब मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जिहाद में देने से ज्यादा सवाब उस पैसे पर मिल रहा है जो आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं। तो कमाना भी सवाब और खर्च करना भी सवाब। हर जायज जरूरत पे खर्च करना सवाब, फजूल खर्ची नहीं, जायज जरूरत पे खर्च करना सवाब है। तो देना अल्लाह शरीयत ने ये हमारे लिए आसान है। हमारे दीन में पैसा कमाना सवाब है, क्योंकि पैसा हमारी जरूरत है। अच्छा, दुनिया की जरूरत तो है ही है, पैसा हमारे दीन की भी जरूरत है ना। पैसा हमारे दीन की भी जरूरत है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनल माल लिइक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात। हमने माल नाज़िल किया है, क्यों? ताकि नमाज पढ़ी जाए और ज़कात दी जाए, ताकि नमाज पढ़ी जाए और ज़कात दी जाए। ठीक है भाई, ज़कात तो माली इबादत ही, ये समझ में आता है, पर नमाज पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है कि नहीं है? नमाज पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है कि नहीं है? कहाँ जरूरत है? नमाज पढ़ने के लिए पैसों की क्या जरूरत है? मस्जिद बनाने के लिए भाई। हाँ, किसी भी सोसाइटी में अगर आप जमात से नमाज पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको जगह चाहिए, इमारत चाहिए। आसान होता है नहीं, आजकल तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 करोड़ एक जगह छोटी सी मस्जिद बनाने में चले जा रहे हैं। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए भी आपको पैसों की जरूरत है, मस्जिद बनाने के लिए भी पैसों की जरूरत है, फिर मस्जिद चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। हाँ, आप माशाल्लाह इसी में बैठे हुए हैं, लाइट चालू है, पंखा है, तो बिल आता है इसका ना, ये इसका बिल आता है, मेंटेनेंस में भी तो पैसा चाहिए कि नहीं? इमाम साहब की सैलरी है, मौज़िन की सैलरी है, खादिमों की सैलरी है। बगैर पैसों के ना आप मस्जिद बना सकते हैं, ना आप मस्जिद चला सकते हैं। नमाज के लिए पैसों की जरूरत, ज़कात तो है ही पूरी की पूरी माली इबादत, हज भी पूरा का पूरा क्या है? माली। बगैर हज के बगैर माल के तो आप नहीं, 2 इबादत, 5 में से 2 अरकान तो ऐसे हैं जो आप बगैर माल के कर ही नहीं सकते, ज़कात और हज, है ना। ज़कात और हज दोनों के लिए क्या चाहिए? माल चाहिए। रोजा जिस्मानी इबादत है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, भाई रोजा इतनी अजीम तरीन इबादत है, पर आप साल भर में 30 ही रोजे रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ना। साल भर में फर्ज रोजे 30 से ज्यादा नहीं रख सकते आप ना, 30 ही रोजे रख सकते हैं। पर अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो आप एक दिन में 30 रोजों का सवाब कमा सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो एक दिन में 30 रोजों का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? रोजा इफ्तार करा के। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन फत्तर साइमा, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया तो उसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलता है, और रोजेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं होती। माल है, आप एक दिन के अंदर आप इस रोजे का सवाब एक दिन में कमा सकते हैं। हाँ, तो माल हमारी दीन की भी जरूरत, दावत है, तबलीग है, जिहाद है, सब के लिए माल चाहिए ना। कोई दावती मिशन बगैर माल की कामयाब नहीं हो सकता। हर दावती तहरीक के लिए एक तरफ जहां जिस्मानी ताकत और कुव्वत की जरूरत होती है, तो दूसरी तरफ माल की भी जरूरत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत का मिशन कामयाब हुआ, तो भाई साहबे किराम ने अगर अपनी जहानत लगाई थी, अपनी ताकत लगाई थी, तो अपना माल भी लगाया था ना। एक तरफ हजरत अबू बकर, हजरत उमर के मशवरे थे, उनका हिल्म था, उनकी समझदारी थी, सूझबूझ था, तो दूसरी तरफ हजरत हमजा, हजरत अली की शुजाअत थी, बहादुरी थी, तो तीसरी तरफ उस्मान गनी का माल था, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल था, हजरत अबू बकर का माल था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा नफ़अनी मालुन क़त मा नफ़अनी मालु अबी बकर,
مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا. ہاں حضرت عثمان نے کتنا مال لگایا غلاموں کو آزاد کرنے میں. مدینہ جب آئے ہیں صورتحال ایسی تھی کہ پینے کا صرف ایک کنویں سے پانی لیتے تھے بیر روما. ہاں اور وہ ایک یہودی کا تھا بعض روایات کے مطابق, اور اس یہودی کو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. اب لیکن وہ بھائی کنواں اس کا تھا تو وہ کیا کرتا تھا, پانی بیچتا تھا. ایک بکیٹ ایک مشکیزہ پانی کے لیے ایک مدھ جو دینی پڑتی, ایک مدھ جو دے کر کے ایک مشکیزہ پانی ملتا تھا, اور جو بہت قیمتی چیز تھی. ویسے غربت کا زمانہ تھا, کھانے کی قلت تھی, اس میں خالی پانی پینے کے لیے ایک مدھ جو دینا پڑ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما خرید لے اس کے لیے جنت. تو حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم میں تقریباً 35,000 درہم چاندی کے کوئن 35,000 درہم میں اس زمانے میں خرید لیا ہاں کنواں, اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. بعض لوگوں نے اندازہ لگایا تقریباً 15,000 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے. خریدا کنواں دے دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ہاں جیسے تبوک کے موقع پر, جب تبوک کی جنگ بہت بڑی جنگ تھی, رومیوں سے لڑائی ہونے والی تھی, کتنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راستے میں دو. کہا حضرت عثمان نے کہا 100 اونٹ میری طرف سے, 100 اونٹ کجاوے کے ساتھ میری طرف سے صدقہ جہاد کے لیے. الگ میں فرمایا, پھر سے فرمایا اور اعلان کیا 2, کہا 200 اونٹ اور 100 اونٹ اور, یہاں تک کہ 940 اونٹ کجاوے کے ساتھ. اور 940 میں 1000 ہونے میں کتنا بچا, 60 نا, تو 940 اونٹ اور 60 گھوڑے 1000 کی تعداد پوری کرنے کے لیے. 60 گھوڑے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کتنی بڑی رقم ہے وہ. ہاں یعنی غزوہ تبوک میں سارے صحابہ کا شیئر مل کے اتنا ہے, تو حضرت عثمان غنی کا اتنا ہے, اتنا دیا حضرت عثمان غنی نے. ہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ 10,000 دینار کی تھیلی لا کر کے اللہ کے دین قدموں میں ڈال دی. 10,000 دینار, دینار یعنی سونے کے کوئن. اللہ کے نبی اس سونے کو پلٹتے جاتے اور فرماتے معذر عثمان معامل بعد الیوم, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو نقصان نہیں ہونے والا. اتنا دیا. ہاں بالکل آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت تھا, مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی, صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی. حضرت عثمان غنی نے ایک جگہ خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے بغل میں وقف کر دی. مسجد نبوی کی توسیع ہوئی. وہ جو اللہ کے نبی کی قبر اور اللہ کے نبی کی منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے نا, جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, جنت کی پیاریوں میں سے ایک پیاری, اللہ کے رسول نے فرمایا روضہ کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے. اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان. آپ حضرت عثمان کے ثواب کا اندازہ لگائیے, وہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو بغیر پیسے کے کوئی دعوتی مشن بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. ہاں اس امت میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے. بغیر پیسے کے دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. کتابیں چھاپنی, قرآن چھاپنا ہے, دعات پر پیسہ خرچ کرنا ہے, مدرسے بنانے ہیں, طلباء پہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. پوری دعوتی تحریک کے پیچھے یعنی الحمدللہ ہم لوگ ہمیشہ سیٹ لوگوں کی برائی سنتے آئے, سیٹ لوگوں کی برائی کی جاتی ہے. ایون جو لوگ چندہ لے کر کے آتے ہیں سیٹ لوگوں سے, وہ بھی سیٹ لوگوں کی لات دیکھتے ہیں فیس بک پر. ہاں الحمدللہ بھائی امت ایسی گئی گزری حالت میں بھی امت میں ایسے مالدار لوگ ہیں, سیٹ لوگ ہیں جو اپنا پیسہ جما رہے ہیں. یہ مسجدیں چل رہی ہیں تو کسی نے لگایا ہے پیسہ نا, تبھی تو مسجد خریدی گئی اور چل رہی ہے. مدرسے چل رہے ہیں, دعوتی ادارے چل رہے ہیں, تنظیمیں چل رہی ہیں, جمعیتیں کام کر رہی ہیں. میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں, بھائی میرے پیچھے سیٹ لوگوں کا انویسٹمنٹ ہے نا. جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں وہاں امت کے پیسے والوں نے, مالداروں نے پیسہ دیا چندے میں, تو میں نے پڑھا. امت کے مالدار لوگ الحمدللہ تعاون کرتے ہیں جمعیتوں کا, ہماری تنظیموں کا, تو وہاں سے مجھے تنخواہ ملتی ہے. تو میں 4 باتیں آپ کے سامنے بولتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ یہ پیسے امت کے الحمدللہ صاحب مال, صاحب خیرات, جن کی تعاون سے دعوت کا کام چل رہا ہے, وہ اپنا ہاتھ روک لیں تو دعوت ساری ٹھپ پڑ جائے گی. مسجدیں بند ہو جائیں اگر پیسے والے پیسہ دینا بند کر دیں, تو مدرسے بند ہو جائیں, نہیں چلیں گے, اساتذہ نہیں ملیں گے, طلبہ نہیں ملیں گے پڑھنے کے لیے. تو پیسہ جو یعنی پیسہ ہونا شریعت کا مقصود ہے کہ شریعت سے آپ پیسہ کمائیں تاکہ آپ پیسہ خرچ کریں. اگر آپ کمائیں گے نہیں تو آپ خرچ کیسے کریں گے؟ ہاں اگر امت پیسہ کمائے گی نہیں, بلکہ بھائی دعوتی ادارے تو اپنی جگہ پر, اس ملک میں ہمارے اپنے سیاسی وجود کو مستحکم کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. ہاں یہ جو ہمارے سیاسی زوال ہے, اس سیاسی زوال کے پیچھے
اسباب बहुत सारे हैं, अकीदे और मनहज पर जो मेहनत करना है वो अपनी जगह पर हमारी माशी मजबूती भी यहाँ पर हमारे एक अच्छी सियासी मुस्तकबिल के लिए जरूरी है. क्योंकि डेमोक्रेसी में स्टेक होल्डर कौन होता है? सरमायादार. डेमोक्रेसी कहती है कि इसको है गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट, है ना. सरमायादारों की हुकूमत सरमायादारों के जरिए सरमायादारों के लिए. डेमोक्रेसी में लीडर का सिर्फ चेहरा होता है, उसके पीछे असलन ताकत किसकी होती है? सरमायादार की. अभी तो 7-8 साल से तो देख ही रहे. हाँ, इन 7-8 सालों में तो अच्छे से हमको तजर्बा हो गया होगा कि जो पैसे वाले हमारे बड़े कॉर्पोरेट घराने जो कहलाए जाते हैं ना, हुकूमत को तो वही कंट्रोल करते हैं, कानून उन्हीं के हिसाब से बनते हैं, पॉलिसीज वही तय करते हैं, मुल्क में क्या बनने वाली क्या चलने वाली है, मीडिया उन्हीं के कंट्रोल में होता है. डेमोक्रेसी में जो कम्युनिटी जितनी ज्यादा पैसे वाली है वही उतनी बड़ी स्टेक होल्डर होती है, उतना ही वो रोल प्ले करती है, उतना ही वो डेमोक्रेसी में सियासत को कंट्रोल करती है जितनी पैसे वाली. हमारे यहाँ देखिए ना, पारसीज तादाद के एतबार से 2% भी नहीं हुए शायद इंडिया के. हाँ, लेकिन इंडिया की सियासत में उनका दखल कितना है? जैन पारसी है. हाँ, इनका कितना कंट्रोल है दुनिया की हिंदुस्तान की सियासत पे? क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है. मुसलमान को डेमोक्रेसी में, हम तो बोलते हैं वोट हमारी ताकत है, डेमोक्रेसी में वोट ताकत नहीं होती, पैसा ताकत होता है. हाँ, यानी कहा जाता है ना कि छोटे लोग वोट खरीदते हैं, बड़े लोग नेता खरीद लेते हैं. छोटे लोग वोट खरीदते हैं, बड़े लोग लीडर. बड़े डेमोक्रेसी में बड़ी ताकतवर जो सरमायादार होते हैं वो सीधे लीडर ही खरीद लेते हैं. इसलिए डेमोक्रेसी में लीडर सरमायादार का खादिम होता है. अगर हमको अपनी सियासत को मजबूत करना है, मुल्क में अपनी सियासी कुव्वत को बढ़ाना है, तो पैसा कमाना पड़ेगा भाई. ये ऐसा मैं समझता हूँ ना, ये दौर ऐसा दौर है जहां हम अपने बच्चों को यानी दीन की तरफ लेकर के आए, उनका अकीदा मनहज सही करें. वो सारे मौजूदात अपनी जगह पर है, वो तो बात होती रहती है. अपने बच्चों के अंदर पैसा कमाने की चाहत भी पैदा करो. पैसा कमाओ और पैसा कमा करके अपनी कम्युनिटी पर, अपने लोगों पर खर्च करो पैसा. शरीयत चाहती है कि आप पैसा कमाएं, शरीयत का हुक्म है कि आप पैसा कमाएं. आप पैसा कमाएंगे तभी तो आप इस दीन को फरोग करने में, इसको आगे बढ़ाने में आपको. इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद ऐसा कभी नहीं किया कि अब चलो पैसा कमाना छोड़ दो, चलो अब दीन के काम में लग जाओ. किसी को रोका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब तुम कारोबार का काम नहीं करना है, सिर्फ दीन के काम पे लगा रहना है. पैसा तो जरूरत थी. शरीयत बार बार कहती है अनफिकू, खर्च करो. कमाओगे नहीं तो खर्च कहां से करोगे? हाँ, जिनके पास पैसा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, बहुत सारे साहबा ने अपने पैसों की जन्नत खरीदी. तो पैसा हमारी जरूरत है, हमारी दुनिया की भी जरूरत है, हमारी दीन की भी जरूरत है, हमारी दावत की जरूरत है. रिश्ते निभाने के लिए पैसा चाहिए, सिला रहने के लिए पैसा चाहिए, हुस्न सुलूक के लिए पैसा चाहिए. तो पैसा, पहली बात क्या, पैसा नेमत है. दूसरी बात क्या थी? पैसा जरूरत. 2 बातें आज के दर्स में मैंने रखी है. और 2 बातें हैं कि पैसा अल्लाह ताला की अमानत है और पैसा फितना है. इन पर इंशाअल्लाह ताला कभी और गुफ्तगू करेंगे. अल्लाह ताला हम सबको हलाल जरिए से कमाने की और हलाल जगहों पर खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाएं. अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम.